وسيدي دي توالين تيكو 5 تسجيل تباسكين ديث نتصلت يخدم ناغ تواس سين كونتريبيسيون سوازاليس محفوظ مسعودان نقطة نوميا نتوالي في دي تيكو 5 دعني يخدم تاس نتواسين دو غورميس ماتان دالجيري ثوريا كان يخدم ديوث نتواس سوازاليس غورميس أونلاين جورنال نوميريك ADN ماد يدفعن من المكان نهضر فلاسيا كان ديو نغميس سوازاليس هذولا خانات صنحهم غرس يشد فيخ وقفا يكون يشدون فيخ ذافا سوالن نما يذاين الديمقراط سينيري محفوظ من السعودان زلفلة كان محفوظ زلفلة يا رشيد زلوكو قاعد يسلن سوا ذاك ديال كندا ناضي في فرنسا ناضي تموت الجزائر تموت تقبايليت ايوا شو كي نشدغا محفوظ يا جوي مليح مليح واني ثوغيض ميغرا ذاكي ناغ ثواسكي يسعن ازول le stress hydrique un problème majeur pour l'Afrique du Nord particulièrement pour l'Algérie كان ولا مسنكين مدن الجزائر مدن المغرب ما تشحش مسنكين السنين كيثين قران هذا هو يذوبان تفثو قفا تزالن الدين لو كنا الظلن كنا سوني الظلن وكنا تصوب الهواء غاسو لما تكوال سوالن كيرا بوسان كان مدفنح لا ميتيولوجيا تصوب الهواء شكيت نظام محفوظ او يفنا الديني ذا شو شو كيبونا داروض اما غير ذاكي ارتيكل تنمير رشيد ثورة ماشي يكون دمسلا فاش تاكي ثورة ما ثورة العوام ما كاين كورا سين كاين كورا خص الومان دي تمورت خص المليح اي بي سي ان ستريس كي سا فا دير ريان لا لي ساكيل بور افيك دو ستريس سور لا سوسيتي سورتو با ان الجيري تمورت يعني نحواج امان باسكو نو سومي كوميم 40 مليون دابيتون. La consommation dans la plupart des villes sont concentrées dans le nord et le besoin en eau, c'est un besoin vraiment qui devient urgent. Bien sûr, tu dois Rachid, je ne suis pas là pour critiquer la religion, mais autre chose, mais il a déjà des dans les traditions kabyles, c'est une tradition païenne. Vous voyez, ما خصنا كوامان نخدم تيسيت بوانزار مسقانا كني ثلاث تغنينا كنزيك بسم الله الرفانات مزيت انزار سويت على يزار انزار اتب النعمه بزرار انزار اترنو دين وزغار انزار اتب النعمه بزرار انزار اترنو دين وزغار. Mais c'est une tradition taïenne qui a été, bien sûr, par la suite, a été reprise par les religions monothéistes. Ça veut dire, pour faire une petite histoire courte. Et la religion musulmane aussi, elle a pris ça pour faire, admettons, pour gérer un peu le stress avec le Siddin. Ça veut dire, ما ثوار ذاك كي شي خدمت موت الجزائر سمانه كي ساول دار صافي مي خدمت سيلين دي خدمت واحد سينا كي نقولها mais rien n'empêche ça donne pas de résultat. C'est juste pour dire que pour interpeller les citoyens, pour interpeller les pouvoirs publics que c'est pas possible, c'est pas de cette façon-là qu'on doit régler le problème d'eau. Nous sommes Rachid, c'est un climat méditerranéen certes, il est plus ou moins doux. Et puis, mais la plus grande partie, c'est un climat aride, semi-aride et aride. Donc, خصوص بومنتي نقول لك مثلا البراج تاكسيف دي تيزي وزلكني يخص المليح عارفين انت j'ai pas les chiffres exacts mais il est peut-être à 27%, 28%, c'est peut-être moins que ça. Je vais pas dire des bêtises. Et ثورة دي تاكسيف بزاف رشيد تسوي دمان si le سيباو البراج تاكسي خمن ديال فوراج تساوي دونك واقي يعني لان ويدي خلان دينا تسفهمن ما تصور ضاسن يا با سوسي ولا واقي كتباتيت باسكو الا لي بوفوار بوبليك ويدي تاكي كتيوين سيرتو لي سيانتيفيك ادفكنا راي نسنا فاين شتاكي خطر ماشي داين سهلين ماشي ثورا
تعيشي هكاكي باسكو الخصوص با مانيش تساوي لا كريز ايكونوميك باسكو الانفلاح نخدم لنا في الحياه سن يورا le rendement agricole il va être vraiment touché, il va être en baisse. دايما ثورا رشيد شي راك ديني فاين شتاكين فاين لنا ميد فديرا كثريه ميد هضره ميد مسلايه في الاستراتيجيه كاكين إميدو ضرب ناس لي شامبايان فال وايد انسين نزيك لي با الباغانيزم إلى الجذور النار وهذا أنظار ما تفهم ناس أيفور نار أصبوك فور أنظار ما تشعش زيك مم كاين شفيراس داس مليون مشطوحة اللي خدمت تدير في النار وداني عطاسي نازوران مفرحانن يكرنان أنظار يكشنان أنظار يناس المكسب القدر وداني تجارايكير يدير يكرنان يوث قبل هذه مث ألبوم مزيان كزار وين يسمى تيويزير يفتاوش يسمى يسيو ناك تيويزير إزلان نثوك يراكال شامبايان دو كابيلي أدنولي أنو حد نسل ثورا يتزلي تكيك شنا يدير الشث ولا شايف والقاع في الكوث نزار أكرت سلاوي تسلي تسفل باب العين صار هيا يلي ومن هيا نزار استغرى اسفيني سفيت أنا عمدو ناسي في ذي صار سيوضيتنا لما ضزار نندهي سكر داما سيوضيتنا لما ضزار هذا المشقار انت يدري ذاك ذور ركضي زوار هيا الليلة ومن هيا نصر استغرى استيري سفيت لما مذولا سيف يخسر الشتوى مولاش النشس فذي تنزف وصغار الشتوى مولاش النشس فذي تنزف وصغار أكرت سناوي ترزفتي وهي اللي تباب النمار هيا اللي ذاب ومن هيا نصر استغرى استيدك سفيت أنا مهدو لاسي في اليسار نندهي سكر داما نكساني الخلاذيك نندهي سكر داما نكساني الخلاذيك تشورك نذا طرد قمت شلال دير انتفاع هيا اللي ذاب ومن هيا نصر استغرى اسفيني سفيت انا عمدو لاسي في اليسار هيا اللي ذاب ومن هيا نصر استغرى اسفيني سفيت انا عمدو لاسي في اليسار هيا اللي ذاب ومن هيا نصر استغرى استيدك سفيت انا عمدو لاسي في اليسار هيا اللي ذاب ومن هيا نصر استغرى استيدك سفيت انا عمدو لاسي في اليسار أثن سليسد أكان يتسلى يدين يشنا أنظار دونك إلا ذا والد لا واذنا إفكتيمون ثورا أكيد الناس اللي ريليجيون مونوتيست فهمت سي لا واذ اللي الباغانيزم مثلا خدمت ولا ذني ثنيان ماشي هذا فو غادزيري هذا فو الباروك خاطر هذا ما خدمت سوالا الشيوخ الجماعه وكنا نسولنا نصلي الاستسقاء الوغ يقول لي دافونتي لي شوز نورمالمون سو بلون تكنولوجيك خاطر ثورا تقارن باللي لا ناب دي الصحراء قوى مليح قوان وما ندينا بوكوا إلا إنفستيس با دون السافوار دون لا سيونس ولكن هذا أليمونتي لي بوبيلاسيون سوامان وتخدم واش ما غير محفوظ ثورا كوني
شفت ولا فايش تلقى تلاميذ البيراميد هضر فيه ديرو كذا مكسا يعني سي فرا شاك فوا انت مثالي تلميذ يعني عطيك صح ميد هضر في لسنا ساكين ذوي ذيك غادي نس شويه عندهم مزرويه كي سورتو نزارا كي يمكن المكسا تولى مليح محسوب ومن بعد نوذا غتفهم غدا شويه ديال المسلايين بعد ابري جي في لو ليان افيك سكي سباسي تدارتنا نخدمي تدارنا كنمسلوف خدمت سورتو يوجيفن سيت البيريود اللي ملي مواسون سقر على باس دي لابور ولا دوغالا فين يعني لا ناباكي bien la cuire quand on n'a pas cuit faire c'est une eau piégée c'est de l'eau fossilisée ça veut dire il y a des thermales sahara et ثلاث صحراء سي الجزائر مثل تونس لكن لا ليبي دونك l'article ni bon c'est des données qui existent que tu peux voir dans l'internet dans les contributions scientifiques le Kounin c'est à 70% de l'espace ça veut dire la nappe phréatique la nappe aquifère c'est à 70% l'Algérie la Tunisie c'est la Libye c'est à 20% la Tunisie c'est à 10% bon la Libye. Nous, c'est eux qui ont développé des grands projets pour l'utilisation de la nappe souterraine. Certes, ils ont créé ce qu'on appelle une association, c'est comme un comité pour gérer la nappe parce que c'est une eau qui ne se renouvelle pas. Elle ne va pas se renouveler, c'est une eau piégée. Ça veut dire le pétrole, c'est-à-dire c'est une albienne qui est datée dans le il y a 100 millions d'années qu'elle a été piégée les names. Donc, je suis va dire la Libye avec Muammar Kadhafi les années 80. Donc, c'est ça que la Libye, c'est un pays, 95%, c'est un pays désertique, c'est un pays aride. Donc, ils avaient le problème d'eau. Mais quand même, il a eu le courage émirant d'investir. Quand ils ont investi, ils ont fait de l'exploration. Parce que c'est un pays aussi qui est producteur du pétrole. Donc, ils ont des données comme quoi, à certaines profondeurs d'eau, profondeur souterraine, il y a de l'eau. Et puis, c'est une eau douce qu'on peut boire, qu'on peut utiliser pour l'agriculture et tout. Donc, il a fait un méga projet qui coûte 30 milliards de dollars à l'époque. Tu vois, on va être même pas en phase. On va être si Sahara, les zones qui sont des forages, c'est des centaines de forages. On va ramener l'eau avec des canalisations souterraines jusqu'à Tripoli et Benghazi et toutes les villes qui sont limitrophes. Donc, ce projet-là qui a duré, je pense, il a été un peu arrêté avec l'affaire Lockerbie. Bon, il a été ça ne veut pas arrêter complètement, mais parce que il y a les Occidentaux, ils étaient impliqués, les Canadiens, les Français, tout le monde était impliqué. C'est pas parce que ça demande de la technologie, ça demande des moyens énormes et surtout les équipements, parce que tu fais des conduites qui ont 3 mètres de diamètre. C'est beaucoup. D'ailleurs, c'est la 10e merveille du monde ou la 8e merveille du monde parce que il a fait ce qu'on appelle des rivières artificielles. Tu imagines la quantité d'eau. Donc, voilà. Mais bien sûr, le fait d'utiliser d'une manière sans restriction, il a été interpellé par les pays voisins. Il a créé comme un conflit régional entre la Tunisie et le Maroc, donc la Tunisie et l'Algérie. En 2005, il y a une coopération entre les 3 pays pour créer un observatoire du Sahel et du Sahara, c'est-à-dire ils ont fait des mécanismes comment exploiter le nappe parce qu'il faut faire attention, c'est pas oui, il se retrouve dans le souterrain, oui, mais c'est comme le principe du vase communicant, ça veut dire si je pompe en Libye, ça diminue en Algérie. Donc, depuis le temps, je ne peux pas te dire dans les détails ce qui s'est passé, mais la Libye elle a réglé son problème en partie, parce que maintenant ils ont de l'eau et puis ils profitent un peu de ces ouvrages-là existants, parce que ça coûte de l'argent pour les faire. Le Kounia en Algérie, malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, il y a des forages des Sahara, de l'agriculture, il y a ce qu'on appelle les services hydrauliques, ils ont exploité la nappe aussi. Mais
est-ce que d'une manière organisée pour amener de l'eau du sud vers le nord? Non. Et puis aussi, les techniques d'exploration et tout, c'est pas facile parce que l'Oyagi, parce que des fois, elle traverse des faciès où est-ce qu'il y a du sel, des fois, il y a des agents aussi corrosifs. Donc, mais l'Algérie, elle n'a pas encore pris ses dispositions pour le faire. Mais par contre, les scientifiques, ils ont réfléchi sur le point Yagi, surtout avec l'exemple de Kadhafi. Mais Rachid, l'Algérie, les dernières années, elle a émis le vœu d'exploiter le gaz de schiste. Oui, et là, justement, ça pose un véritable problème. Parce que ça va affecter la nappe phréatique, c'est ça? Ben oui, ça veut dire il y a les risques de pollution et puis tu as besoin d'eau pour faire pour la fraction de la roche. Donc, même il y a 2 ans de ça, 1 an de ça, Shams Eddine Chitour, c'était l'ancien ministre de transition énergétique. C'est un professeur. Oui, il a des polytechniques de Harash, oui. Voilà, il a, exact. Et puis, il a quand même désavoué Tebboune parce que le projet Yagin, ce n'est pas un projet nécessaire pour nous. Et puis, ça a des grands risques parce que la méthode de l'extraction du gaz de schiste, elle a été expliquée, mais on ne l'a jamais expérimenté d'une manière pour voir les résultats de cette extraction. Et puis, le projet, pour une entreprise française, elle était prête à exploiter, alors qu'en France, ils ont interdit l'extraction du gaz de schiste. Tu vois un peu le paradoxe des pays du Sud, comment on les utilise comme des cobayes, on les utilise aussi comme des pays où est-ce qu'on va pomper leur sous-sol, leur détriment de la nature. Au moment où je te parle, Rachid, moi personnellement, j'invite la communauté scientifique et puis les pouvoirs, soit les institutions le pouvoir dans les décisions pour expliquer que l'urgence d'y aller, d'exploiter la Napagui, de trouver un moyen comment l'exploiter pour les besoins de l'eau. Ça veut dire la consommation d'eau et puis surtout les zones agricoles. Il y a des forages, c'est sûr qu'il y a des forages un peu partout. Ils ont développé l'agriculture les dernières années, mais il n'est pas aussi organisé comme la Libye. C'est le projet libyen, il est très intéressant. فولا محفوظ داين يسوى من قدافي ننفلس مسلوب ان ديكتاتور المهم il a eu la brillance d'esprit d'investir 70 milliards 30 milliards de dollars dans un tel projet يجان ça sauver la Libye دان شنو تخديمها الجزائر دونك نتساوى يتساولا اشاك فوا يشيوخ الجماعه وكنا زالين وكنا تصب لنا مان يروح يستخدم الا تكنولوجيا دي زوكسيدونتو يتساولا سن il a injecté l'argent في كواكاليس البترول et il a investi dans ça chose comme malheureusement on voit que دوفا نغراون قاعدين سي تنبط الجزائر 62 و ils ont pas investi dans ça ترى خلاتنا تخلص معك نصح رشيد دايور كي وهمه محسوب كاين في قدافي بون انا كي نتنسن c'est un dictateur, c'est un autoritaire, c'est un militaire et tout, mais يغفي لا c'est-à-dire يخدم un projet من كتخدموا ça prend beaucoup de moyens et aussi c'est la volonté politique et c'est la volonté parce que les chic خصنا يدمونا الجزائر الكريت ولا ما دموكرات l'Est, elle est plus ou moins arrosée. La pluviométrie, c'est le hachetoir. Mais maintenant, dans l'Ouest, dans le Djihad, c'est le qas مليح. Donc, oui, il y a les barrages. Bon, mais ce n'est pas suffisant, un barrage, oui. Mais un barrage, il faut qu'il y ait de l'eau qui tombe du ciel pour la retenir. Donc, sinon,
Mais s'il y a la pluviométrie d'une année à une autre, c'est normal, il n'y aura pas de retenue. Voilà les barrages saguiens. Oui, l'année dernière, c'était catastrophique. Il serait là. Alger, une grande capitale, Alger, qui a plus de 4 millions d'habitants. Imagine-toi, pendant une semaine, des quartiers à Alger étaient passés. Une semaine, c'est un élément. 15 jours, c'est un élément. Ils ne peuvent rien faire. Où est-ce qu'ils vont leur ramener de l'eau? C'est vrai, il y a des projets de dessalement d'eau de mer, mais ce n'est pas suffisant. C'est vrai, c'est des projets aussi nécessaires pour pallier au manque à guerre, mais il y a des ressources. Il y a aussi des antarachés, l'exploitation anarchique. Voilà. Un réseau, les fuites, mais ça rentre dans la gestion rationnelle de l'eau parce que tout le monde, ça va être un enjeu mondial on en arrive. في صنفار توكسن الملح سير البحور الا واش كي تموت جا ولا شو تخدم لا الا رشيد كي خدمه شي طاح ديالنا ملي غادي تموت خدمه شي طاح دون ان بروجي كني بعد واحد هذا كي كندا دي بوسماعيل دي دوا ودا خدمن لي ستاسيون دي سالمون دو مير بي لي رامين لي اليمونت سيتان ريزرفوار ديال الجي واكي يعني نخدم مي c'est pas suffisant. Puis ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup d'énergie pour faire ça aussi, parce que c'est là, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est une technique osmosée pour extraire du sel. Et puis, bon, ça dégage d'énergie, pour qu'on peut renouveler pour faire ce travail-là, séparer le sel de l'eau. Il en rachète, mais c'est pas beaucoup. Tu prends les pays. L'Arabie Saoudite, l'Émirat, tous les pays du Golfe sont très avancés dans le domaine très avancés. كي تسافر شتاكي كدينير امشي فين اغرب البومان بواني بوعرفن لي زيمارات قطر السعوديه الكويت الرياض امشي فين انا كندير بلي ديسالمون دو برينسيبالمون. Ah oui, nous avons jusqu'à 90%, c'est pas plus, de l'eau qu'ils boivent, elle vient de la mer. Ils ont fait des stations de dessalement énormes et c'est ça qui a sauvé ces pays-là. Et oui, c'est des pays arrachés, les autorités, c'est des pays mais les choses في النار كل شيء غادي تموت الجزائر تمقر ذاك 1000 milliards de dollars qu'on a eu selon ce qu'ils nous ont dit 1000 milliards de dollars Rachid قد تخمض الحساب فيك شو 1000 milliards de dollars كي نخدم غا كالكول كاين رابيد c'est un calcul تولي لي بروجي اللي خدم هذاك الدومين دي بروجي je peux estimer qu'un projet d'infrastructure j'ai pris les exemples à travers le monde, admettons un barrage, un stade et tout, un aéroport et tout. Et le Kony en Algérie, en principe, on doit dépenser dans les 200 milliards de dollars pour que l'Algérie ait toutes ces infrastructures nécessaires. 200 milliards, 140, 200 milliards de dollars. C'est vrai que c'est des chiffres, il faut les valider avec, parce que c'est un calcul quand même validé par des spécialistes, soit de la finance, soit qui sont dans le domaine de l'ingénierie et tout. Mais 1000 milliards de dollars, alors que comment je peux pas comment décrire la faillite de l'État algérien. Des prières pour que l'eau tombe. La spiritualité, je ne suis pas là pour déranger les gens sur leur foi, sur leur spiritualité, sur leur coutume, pour demander à solliciter Dieu, mais quand le pouvoir se met là-dedans, il interpelle toutes les mosquées d'Algérie à faire une prière pour qu'on ait de l'eau. Je trouve que il y a un problème. Vraiment, il y a un problème. Je ne sais pas à critiquer les religions, j'insiste sur ça, mais finalement, pour moi, c'est un moyen de détourner le problème. C'est-à-dire, au lieu que les gens ils vont dire, regarde, parce que si l'été, tout ça, ça va créer une tension supplémentaire sur une tension sociale sur le gouvernement.
دونك اسين ربي انا انا ربي ديالي فاش نربي مي نو كاين راه ميم ربي كاين راه حصدار باسيف ما تبك تحمل تو فوا كورا في الشغل كاين رشيد الى كمان ميم ودي تاكي تكليك تكتيوين كنا روماركي ميم الديبا ولا شي تاطاس quelques temps en temps un débat sur les journaux mais c'est comme le sudien d'ailleurs ما remarqué le gouvernement algérien il a décidé d'exploiter le gaz de schiste. Les populations du Sud, ils ont réagi, et puis, je ne peux pas dire violemment, mais d'une manière ils ont réagi avec force. Oui, parce que tu as dit, il a dit, le débat, il faut impliquer le citoyen. Les questions stratégiques, les questions qui concernent la ressource, c'est premièrement, il ne nous appartient pas parce que c'est un legs, c'est un bien qu'il faut laisser aux générations futures. Il faut y aller doucement. Mais tu sors de la pratique, tu vas l'exploiter parce qu'aujourd'hui tu as soif. Non, il faut l'exploiter raisonnablement. C'est oui, on a besoin, mais il faut trouver des moyens pour l'exploiter sans la gaspiller. Il faut ouvrir le débat. Le gaz de schiste parce qu'il manque du pétrole pour pallier, parce que l'Algérie elle dépend de la rente pétrolière et la rente pétrolière elle est insuffisante, donc il faut y aller avec le gaz de schiste. Ça, ce qui n'est pas intéressant, point de vue écologique, point de vue aussi pour la flore, pour la faune. Donc il a pas dit le débat. Parce qu'il y a quand même des géologues, il y a des hydrologues, il y a des gens qui sont dans le domaine qui peuvent apporter et puis expliquer, parce qu'il ne faut pas qu'ils jouent le discours de l'État. Le discours de l'État, oh c'est rien, on va ramener de l'eau, on a des retenues, le sud. C'est ça qui forme, ça c'est des solutions de bricolage. Un art de din pour encore pour mieux faire taire la société, sinon c'est un blasphème, voilà. Et pourtant, الدين عندك يديروا لي ثموا بارافون واستخدمنا الدين وكنا نصب نوامان وحنا بكسني فاس نسن وحنا لا تكنولوجي سوناس لي بي اوكسيدونتو فينا نسنو في لي انستالاسيون نيسيسير دونك فوالا عندك يديروا الدين دينا وخدمنا نشتكي ماذا الجزائر هذا بويكي مثلا يستخدم الدين ونشتكي ذاين يسواهم فريمون ذاين يسواهم سي فلاغرون اي بوي ثورا ماشي على فاش يخدم ميم ثورا يا دوطر سي دوطر بروبليم يستخدم الدين توجور زعما كي يخدم لا بوليس فرق لي ليفر القران بور لي ميدسان باسكو سميتها لا كوفيد ما تشفى سميتها لا كوفيد اي مي سي وي des fois je me pose la question mais on peut avoir un petit tour à l'Algérie avec tous les moyens qu'elle a avec surtout les ressources humaines quand même du fait de l'université c'est comme le Canada c'est la carême algérienne pourquoi elle laisse ça quand même oui la religion c'est spirituel ça lui revient mais la mêler dans un problème énorme comme celui-ci, je trouve que non, il y a un problème, voilà, il y a vraiment un problème. Et bien, Thorez, أما هذا كاين ثواس la contribution de Gourmis ADN Med et شو دنا ثلاث وقفا مسلايد pour le pomen des Libyens, Tunis, الجزائر أو يفونا نزغثوها المغرب كم تكيت فنات أغف البومانينس هاسولما وهذا المخزن كيف يقول يسوى لي الظل يعني كيف يعني مي يجري مواندر لقد فهم رشيد شاف في المغرب لا تونيزي جانا الشغل هكي خاطر تونيزي لا تونيزي المغرب سانا لا رونت بتروليير من الجزائر نوزني سان دو شوز nécessaires pour booster leur économie, c'est l'agriculture et le tourisme. Et le tourisme ولا شامان بصراحه انت ماشي dans un hôtel il y a pas d'eau الكل اللي تموت الجزائر تروح dans un hôtel il y a pas d'eau certaines périodes de l'année donc ces pays là ils étaient contraints de développer
développer, de gérer leurs ressources hydriques d'une manière rationnelle et d'investir dans l'avenir. C'est des projets en perspective. Parce que pour arroser, ça prend des retenues collinaires, ça prend des barrages. Donc, le Maroc, malgré oui, parce que l'ancien gouvernement, le PHD, je pense, parti politique, il a travaillé la question d'une manière incroyable. Parce que le Maroc, avec le nouveau Yagui, j'espère qu'ils vont encore passer à autre chose. Mais nous tenons le Maroc. Oui, il y a un problème parce qu'il manque d'eau, mais plus ou moins, c'est comme les infrastructures. Tu comprends? Dans un hôtel, il n'y a pas d'eau, dans l'agriculture. Donc voilà, le connaît par rapport à l'Algérie, le tourisme ne l'a jamais développé, et l'agriculture avec la révolution agraire, c'était une faillite totale. Depuis, bien sûr, il y a la rente pétrolière qui nous donne de l'argent, qui donne un certain, donc, voilà un peu pourquoi en Algérie, il y a un déséquilibre sur la gestion des ressources hydriques. Par contre, le Maroc, oui aussi, c'est un problème, mais peu importe, mais ça, ils sont présents, ils vont encore réfléchir. D'ailleurs, Rachid وخلال كيفات ديالك تنصل ديالك حتى هو الساكن كيكس عندنا زال المقهى تيك نظام واحد تصاهم غورميس اونلاين لو جورنال نوميريك ادي ان ماد يعجبني مليح اسمها كي لا دي ان ماد افريك دو نور ميديتيراني اشكو لا دي ان نور نسي مزيران يشود غاغوا غيريكا لا ميديتيراني تنميت عطاس وليدي في النار مساكين يسعنا زال المقهى جا كان مالا كي غتدرنوض مالا تصوكي تقصع في لسان محفوظ تلميذ رشيد وقيل ندني الان خاصو نتو الحاجه نتناول سنيظن فوالا كي جانفيت اوسي دارن وكان لا دي ان اوسي ستان جورنال نيميريك يلها يتسوي التكتيك العالي دي كونتريبيسيون مثلا توليف سي لافريك دو نور فوالا تلميذ رشيد تلميذ غادي يسلم تلميذ محفوظ وتلميذ ياكويتي دي 25 كان مليل هالطيب القسن نظام دي ولك نظام محفوظ أكداني ثواسي النظام يسير غاديون دينا قيمة دي تلويث